السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 46 ہے۔ ہم نے کل بات کی تھی جھوٹ کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع کیا۔ تو جھوٹ بولنا بھی ہوتا ہے اور جھوٹ لکھنا بھی ہوتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو کل میں نے جھوٹ لکھنے کے بارے میں بتایا تھا کہ لوگ کیسے کیسے جھوٹ لکھتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے جھوٹ بولنے کے بارے میں۔ جھوٹ بولنے میں جو کامن چیزیں ہیں، ویسے تو بہت طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جو کامن طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے پہلے اس پر بات کرتے ہیں۔ بچوں سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کے پاس بیٹھے تھے اور بھی لوگ تھے، تو انہوں نے اپنے بچے سے کہا، بچے کو بلایا کہ آؤ تم کو ایک چیز دیں گے۔ تو بچہ جب شرارت کرتا ہے تو بھاگتا ہے تو وہ مائیں اس کو پکڑنا چاہتی ہیں، وہ پکڑ تو پاتی نہیں ہے، تو اس کو پھر کیا کرتی ہے، بہانے سے بلاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بہانے سے بلایا کہ آ جاؤ تم کو ایک چیز دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان سے کہا کہ آپ نے جو بلایا ہے واقعی میں کوئی چیز دینا چاہتی ہے یا میں پکڑنے کے لیے آپ نے بلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس کو ایک کھجور دینا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا ارادہ ایک کھجور دینے کا نہیں تھا تو یہ جھوٹ لکھا جائے گا۔ اب یہ وہ کامن جھوٹ ہے جو ڈیلی ہم اپنے بچوں سے بولتے رہتے ہیں۔ بچے جب خاص کر 4-5 سال کے ہوتے ہیں تو ابا جیسے ہی گھر سے نکلتے ہیں وہ بولتا ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ۔ یہ کیا بولتا؟ اچھا ابھی آتے ہیں 5 منٹ میں پھر تم کو گھمائیں گے، اس کو گھمانا نہیں ہے۔ یا یہ بولتے ہیں کہ ابھی سے جا رہے ہیں تمہارے لیے چاکلیٹ لے کر آتے ہیں اور اس کو چاکلیٹ لانا نہیں ہے۔ یہ جو ہم ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اسی سے ان کو جھوٹ بولنے کے آئیڈیاز آتے ہیں۔ یہ بچے ہم لوگ کیسے جھوٹ بولے، کیونکہ بچپن میں ہمارے ساتھ ایسے جھوٹ بولا جاتا رہا، لہذا ہم کو ایک آئیڈیا لگ گیا کہ ایسے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اس عورت سے کہا کہ یہ بھی جھوٹ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث جب کسی سے سننے جاتے تھے، لینے جاتے تھے، تو امام بخاری تو بہت محتاط آدمی تھے۔ تو ایک مرتبہ کافی لمبا سفر کر کے بیچارے گئے اور ایک آدمی کے بارے میں انہیں معلوم تھا کہ اس کو بڑی حدیث معلوم ہے، تو ڈائریکٹ اس سے حدیث سنتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کیا سن رکھا ہے۔ تو ان کے استاد کا نام لیتے بتاتے، تو یہ گئے تو اتفاق سے وہ بندہ جو ہے اپنی بکری کو، بکری کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ ایسے دامن پھیلائے نا اور بکری کو لائے تو بکری سمجھتی کہ دامن کے اندر کچھ ہے۔ تو جو لوگ بکریاں چرائے ہوئے ہیں ان کو اچھی طرح سے آئیڈیا ہے، تو ایسے کر کے کرتے ہیں تو وہ بکری بھاگ کر کے کیا ہوتی ہے، آدمی کے پاس آ جاتی ہے، اس کا کان پکڑ لیتا ہے، اس میں تو کچھ ہے نہیں، تو اس نے وہ جھوٹ دھوکہ دیا اس کو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ سخت وہ بکری کو بلا رہا ہے اور دامن پھیلائے ہوئے، دامن میں تو کچھ نہیں ہے۔ اس نے جب دیکھا امام بخاری نے تو اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تو معلوم نہیں تھا یہ کون صاحب ہے، تو پوچھا یہ کون ہے، تو پتہ چلا یہ وہی صاحب ہے جن سے آپ حدیث لینے آئے ہوئے ہیں۔ اب لمبا سفر کر کے بیچارے وہ آئے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بندہ تو جو ہے وہ جانور کو جو دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹی بات کر رہا ہے، تو اگر جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو یہ حدیث سے بھی دھوکہ دیتا ہوگا۔ اور آپ جو ہے وہاں سے واپس آ گئے اور ایک حدیث اس آدمی سے نہیں ملی۔ اتنا محتاط، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ تو ایک چیز یہ ہوتی ہے جو جھوٹ جو ہے کامن بچوں کے ساتھ ہم بولتے رہتے ہیں۔ دوسرا جو سب سے بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ باتیں ہوتی ہیں جب گپے بیٹھ کے کرتے ہیں تو ایک آدمی ایک بات بولتا ہے، دوسرا آدمی پھر آپ ایک ریلیٹڈ بات چھیڑ دیں تو وہ سارے لوگ اس سے ریلیٹڈ ایک بات بولتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا کہ لوگ اپنی جہنم بنا لیتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، آپ ہنسانے کے لیے کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری میں بھی غالباً یہ روایت ہے کہ
लोग जो है ना अपनी निस्बत को गलत जोड़ के झूठ बोलते हैं। निस्बत को गलत जोड़ने का मतलब ये है, ये यूपी बिहार वगैरह में तो बहुत चलता है कि एक आदमी, जैसे एक निस्बत होती है, कुछ लोग अपने गांव की तरफ निस्बत लगाते हैं, जैसे फलां पाशापुरी जो है इलाहाबादी, तो ये गांव की तरफ निस्बत होती है। इसमें लोग जो है डंडी नहीं मारते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने कबीले का कोई शख्स होता है उसकी तरफ निस्बत लगाते हैं, उसमें भी झूठ नहीं बोलते हैं। ये जो सैयद, शेख, पठान, सिद्दीकी, इसमें खूब झूठ बोलते हैं। जितने भारत में सैयद हैं, जितने लोगों ने सैयद लिख रखा है, उसमें से 1% के पास भी शजरा नहीं सैयद का। लिख रहे हैं, जमाने से लिखते चले जा रहे हैं सैयद सैयद सैयद, और उनको मालूम नहीं है कि हमारे पास हम जो लिख रहे हैं इसका शजरा है भी या नहीं है। अब जो सबसे पहले जिस आदमी ने वो हरकत की और अपने आप को सैयद लिखा, अब उसकी नस्लें सैयद दिख रही हैं, तो वो सबसे नंबर 1 का झूठा वो शख्स है जिसने, क्यों आप कह रहे हैं कि मैं नबी के खानदान का हूं, ये निस्बत जो लगाई जा रही है, या सिद्दीकी बोलते हैं। अब तो यूपी बिहार में ऐसा हो गया है कि कोई भी आदमी किसी भी जात का है, क्योंकि यूपी तो बहुत चलता है, तो अपनी जात को ऊंचा करने के लिए वो क्या कर देता है कि वो सिद्दीकी लगा देता है घर से। जितनी भी जातें हैं, तो अब सिद्दीकी तकरीबन 95% झूठे हैं, उनको है ही नहीं सिद्दीकी। सिद्दीकी का मतलब ये होता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घराने से उनका क्या है, ताल्लुक है। तो निस्बत जोड़ देना, ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अगर बाप को बदल देना, अरबों में बाप बदलते थे, बाप की निस्बत क्या करते थे, एक आदमी का एक बाप होता था, उसका नाम हटा करके लोग क्या करते थे, दूसरे का नाम डाल देते थे, उसके लिए बाकायदा हराम के। तो बहरहाल ये झूठ जो है वो निस्बत की जानिब होना। उलमा या वो लोग जो तकरीरें करते हैं, चाहे वो क्या कहते हैं, जिस जमात से ताल्लुक रखता है, उसमें झूठ बोलते हैं। झूठ ये बोलते हैं कि अपनी बात को में प्रेशर डालने के लिए या अपनी बात को मुअस्सर करने के लिए नबी का नाम ले लेते हैं कि ये अल्लाह के रसूल ने बयान किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, कि जो आदमी मुझ पर झूठ बोले, मेरा नाम ले कि मैंने ये बात कही और मैंने नहीं कही है, ये अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। ये सबसे खतरनाक, जितने भी झूठ बोलने वाले हैं उसमें सबसे खतरनाक झूठ ये झूठ है कि अल्लाह के रसूल की तरफ किसी बात को, अब बाद लोग कहते हैं कि भाई हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तकरीर करें। आपको किसने मजबूर किया है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो तकरीर कीजिए? एक आदमी आपसे कहता है चलिए आप मैथ की क्लास लीजिए, आप क्या बोलेंगे? आपको मैथ नहीं आती, नहीं चलो कुछ ना कुछ तो पढ़ा देंगे, कैसे चलेगा भाई? आप जो सब्जेक्ट पर जा रहे हैं बात करने, उस सब्जेक्ट पर अगर आपको मालूमात नहीं है तो आप पहली फुर्सत में दुनिया के मामले में कहते हैं कि साहब नहीं मुझे नहीं मालूम है, मुझे आप किसी दूसरे को बात कीजिए। दीन के मामले में 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, सारे लोग मौलाना हो गए। ये जो दुनिया में जो आप देख रहे हैं कि दीन के नाम पर फैला हुआ है, उसकी वजह क्या है कि गैर सब्जेक्ट वाले को आपने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कह दिया। और हर जगह कोई काम में बोलो चलो ये वेल्डिंग करो, आप बोलेंगे मुझे वेल्डिंग नहीं आती। मैं बोला आप ड्राइविंग करो, आप बोलते मुझे ड्राइविंग नहीं आती। दीन के मामले में कभी नहीं बोलता कि भैया मुझे आप क्यों खड़ा कर रहे हो बात करने के लिए, मैं तो आलिम नहीं हूं, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये सबसे बड़ी बर्बादी जो आपके पास दीन की हो रही, दीन के नाम पर। और एक कम से कम उतनी बात बोले कि जो 100, जैसे मिसाल कहते हैं नमाज फर्ज है, आपको मालूम है, आप बोलिए दूसरे से नमाज फर्ज है, नमाज छोड़ने का यह गुनाह है, उसको आप बोल दीजिए। लेकिन आप अपनी बात को प्रेशराइज करने के लिए अपनी बात में नमक मिर्च लगा करके ताकि लोग जो है इसकी तरफ आ जाए, तो सरासर झूठ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इसके बारे में मना फरमाया कि मन कज़ब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। एक तो दूसरा, कुरान पर झूठ बोलना, ये उससे बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक कुरान की एक आयत, गौर से सुनिएगा, ये बड़े सब बहुत सेंसिटिव मसाइल है। कुरान मजीद की एक आयत है, उस आयत का अल्लाह, उसके रसूल, सहाबा का एक अमल है कि ये आयत का ये मतलब है, ठीक है। अल्लाह के रसूल फरमाए कि अगर आप उसके आयत को चेंज कर रहे हैं तो आपने जिस तरीके से कुरान के माना को, लफ्ज को चेंज करना है, ऐसे माना को चेंज करना है। आप माना
हुजूर ने फरमाया कि अगर आप अपनी तरफ से भी एक बात कह दे और वो सही हो, आपने फरमाया तो भी गलत हो। नहीं समझे मेरी बात? कुरान मजीद की एक आयत है, कुरान मजीद की एक आयत को लेकर के एक आदमी कह रहा है कि इससे मुझे ये आइडिया लग रहा है कि ये इसका माना है। वो ये नहीं देख रहा है कि हमारे सहाबा ने इस पर क्या बात कही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात कही है। वो एक आइडिया निकालता है कि इसके अंदर से ये एक आइडिया निकल रहा है। अल्लाह के कहना वो तुम्हारा आइडिया अगर सही है ना तो भी अल्लाह के नजदीक गलत है। ये बहुत सेंसिटिव मामला है। ये कुरान मजीद पर झूठ बोलना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलना, एक बड़ी तादाद है तकरीर करती है। कुरान मजीद की एक आयत है, वनफिरू खिफाफों से काला है। हम जैसे लोग कहते हैं कि साहब ये जमात पे निकलने की आयत है, कतई नहीं है, कतई नहीं है, किसी के नजदीक नहीं है। जो बोल रहा है टोटल कुरान मजीद में तहरीफ कर रहा है, मानवी तहरीफ है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। जो लोग कर रहे हैं वो चाहे आलिम कर रहा है, चाहे आलिम को सुन करके दूसरा कर रहा है, कतई इस आयत को जमात के लिए बहुत सी हदीसें मौजूद है, तबलीग के लिए बहुत सी हदीसें मौजूद है, लेकिन आप सवाब कमाने के नाम पे खुदा के वास्ते गुनाह नहीं कमाएं। हम काम कर रहे हैं दीन का कि हमको सवाब मिले, इस नियत से हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सवाब न कमाया जाए कि जो हमारे अकाउंट में क्या हो जाए, गुनाह का लाद दिया जाए। मौलाना सईद अहमद पालनपुरी मद्दुल्लाह बहुत बड़े शेखुल हदीस है, इस वक्त आलमी सतह का शेखुल हदीस है। हजरत ने शायद को लिख करके बाकायदा नाम लिखा कि जमात के लोग ऐसा करते हैं, एकदम गलत है, नहीं कतई नहीं करना चाहिए। लिहाजा कुरान पर झूठ बोलना, हदीस पर झूठ बोलना। अब जो आप कहते हैं कि मतलब जब से कुरान कोई करता रहता कहता है कि ये माना भी हो सकता है, नजरिया नहीं बदलना चाहिए। गौर से सुने इस बात को। एक ही होता है कि कुरान मजीद की आयत से ये बातें समझ में आ रही, लेकिन नजरिया नहीं बदल रहा है। नजरिया बदला तो आपने तफसीर बिर राय की, मतलब अपनी जानिब से तफसीर की। अब वो आयत का टोटल नजरिया जिहाद का है, आपने उठा करके जिहाद को उठा करके आपने कह दिया कि साहब ये जो है ये आयत जमात में निकलने की है, नजरिया बदल दिया। एकदम कतई नहीं करना चाहिए। ये क्या है, क्यों नहीं लोग रुक रहे हैं? हम उलमा ने ऐसी बात, अब हम बोल रहे हैं तो अब हम जमात के मुखालिफ आदमी हो जाएंगे, इसलिए हम इस डर से बोल ही नहीं रहे हैं। देखिए ऐसा डर नहीं पैदा करें कि हजारों लोग अपना जहन्नम बनाते रहें। बात कर दे, थोड़ी सी कर दे। अब वो कहीं अपने निजी महफिल में आप आलिम से बैठ जाइए, पूछ लीजिए, वही आदमी हम जैसे लोग जो जमात में निकलते भी हैं, जाते भी हैं, जमात से इत्तेफाक भी करते हैं, हम अपनी निजी महफिल में खूब धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन जहां पर बात करना है वहां पर बात नहीं करते। नतीजा क्या निकल रहा है कि एक चीज कसरत से डेवलप कर गई, ये हमारी खामोशी के नतीजे हैं। ऐसी खामोशी नहीं अख्तियार करना चाहिए आलिम को कि जिसकी वजह से एक दूसरा बेचारा अपनी जहन्नम बना ले। लिहाजा कुरान मजीद के खिलाफ और हदीस के खिलाफ, जो आपको हदीस नहीं मालूम है बोले ही नहीं। हदीस 100% आपको मालूम है कि हदीस सही है, ठीक है। हदीस ज़ईफ है, फज़ाइल पे है, फिर भी आप बोल दीजिए ठीक है, लेकिन हदीस ही नहीं है, नाम ले रहे हैं कि हदीस है, ये एकदम गलत बात है। तो लिहाजा ये झूठ बोलने वाली बात है। इसी तरीके से झूठा मसला बयान करना, मसला बयान करना एक फन है। एक आलिम तो मसला पूछा गया है, आप बताएं कि मसला उसे नहीं मालूम है, लेकिन वो सोचता है कि आपने पूछा है और आप मुझे आलिम जानते हैं। वो कहता है कि कोई भी मसला वो बयान कर देता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह वक्त का इमाम है, पूछा गया एक महफिल में कि हज़रत ये मसला, उन्होंने कहा कि ला अदरी, मुझे मालूम नहीं भाई। कौन है? वक्त का इमाम है। तो ला अदरी कह देने से इमामत के दर्जे से नहीं गिर गया वो? ला अदरी कहने से क्यों? इंसान है, सारे इंसान को सारी बातें मालूम होना कोई जरूरी नहीं, आलिम को सारी बातें मालूम होना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं अपनी शर्म को बचाने के लिए, आप क्या कहेंगे, हम आपको एक मसला ठोक देते हैं और आपको मालूम है अगर उसने 10 को बता दिया और 10 ने 100 को बता दिया तो सबका गुनाह जो है इसके ऊपर पहले पड़ेगा, बकिया भी पर भी पड़ेगा। अच्छा इसको भी नोट कर ले, आप ये समझ रहे हैं कि मैंने मौलाना साहब की बात नकल की, मुझसे कोई मतलब नहीं है, आपसे मतलब है। हुजूर ने फरमाया कफा बिल मरी कज़िबन अन युकल्लिम बिकुल्ली मा समिआ, कि झूठा होने के लिए काफी है कि आप जो बात सुने और पास कर दे, तहकीक नहीं करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जब तक आपको यकीन नहीं हो जाए कि मौलाना साहब जो बात कह रहे हैं सही है, तब तक आप उस बात को आगे नहीं। बहुत बड़े मौलाना है, बहुत बड़े मौलाना होंगे, बहुत बड़े मौलाना भी गलती करते हैं, बहुत छोटे मौलाना भी गलती करते हैं। गलती सबसे होती है। अगर आप अपने तौर पर अमल करते रहे
تو ایک حد تک کیا ہے کہ سارا گناہ ہمارے اوپر ہے، میں نے غلط بتایا، لیکن آپ نے جب پاس کر دیا تو آپ بھی چین میں آ گئے ہمارے، لہذا آپ چین میں کیوں اپنے آپ کو لانا چاہ رہے ہیں؟ جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو جائے تب تک آپ بات نہیں کریں۔ تو لہذا یہ سارے جھوٹ ڈیلی ہو رہے ہیں۔ ہم جب جھوٹ وہی سمجھتے ہیں کسی سے میں نے کہہ دیا وہ نہیں بولا، وہ تو جھوٹ چھوٹا چھوٹا جھوٹ ہے، یہ بڑا بڑا جھوٹ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جھوٹا خواب بیان کرنا، معلوم آپ کو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی میں نے نبی کے وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، یہ کیوں؟ تاکہ ہماری بزرگی اٹھ جائے اور سامنے ہم کیا کر دیں، لوگوں کے سامنے بتا لے جائیں کہ مولانا سراج صاحب بہت بڑے عالم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، انہوں نے دیکھا، آپ نے اچھی بات ہے۔ پہلی بات آپ دیکھ کر کے کسی دوسرے کو بتانا کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کو بتانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ میرے اوپر روپ ڈال رہے ہیں۔ ایک دن صاحب آئے ہماری لائبریری میں، مدرسے کی لائبریری ٹھیک ٹھاک لائبریری اچھی ہے، تو ایک مسئلہ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں، تو ہم نے کہا جانتے ہیں تو ٹھیک اچھی بات ہے، لیکن آپ جو جان رہے ہیں وہ غلط جانتے ہوں گے۔ کیوں؟ مجھے معلوم تھا کہ یہ مسئلہ اتنا ٹپیکل ہے کہ پبلک کے بس وراثت کا مسئلہ تھا، وراثت کا مسئلہ تھا، عالم 95% نہیں جانتا کہ جائے گی پبلک۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں، تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ جو جانتے ہیں غلط جانتے ہیں۔ ہم نے کہا پوچھا کیا جانتے ہیں آپ؟ انہوں نے بتایا وہ غلط بتایا۔ ہم نے کہا ایسا نہیں، ایسا ہے۔ اب ان کو یہ ہوا کہ صاحب میں تو آیا تھا یہ روپ ڈالنے کے لیے، میں بہت معلومات رکھتا ہوں۔ نکلنے لگے تو کب پوچھتے ہیں کہ آپ کے لائبریری میں علامہ ابن خلدون کی مقدمہ ابن خلدون ہے، ایک کتاب کا نام ہے، بہت بڑی کتاب ہے یہ۔ اب وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے اتنی بڑی بڑی کتابوں کا نام معلوم ہے۔ اچھا میں سوچا کہ ابھی میں پوچھ لوں اگر کہ مقدمہ ابن خلدون کس سبجیکٹ پر لکھی کتاب ہے تو ابھی نہ نہیں یاد آ جائے گی۔ اب ان کے ساتھ پوری ٹیم تھی، وہ بھی حضرت تھے، بڑے حضرت تھے وہ اپنے سیاسی لحاظ سے، تو میں نے سوچا ابھی میں پوچھ لوں کہ مقدمہ ابن خلدون کس ٹاپک کی کتاب ہے تو پتہ چل جائے گا کتنی پوزیشن میں ہے۔ پھر میں نے خیر کہا یہ کیا ہے؟ یہ سب روپ ڈالنے کی بات ہے۔ تو خواب بیان کیا جاتا ہے تاکہ آپ مجھے بزرگ مان لیں، اللہ کے، حالانکہ خواب ایک بڑی حیثیت ہے۔ اگر ایسے آدمی کے سامنے آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی میننگ کیا ہے، اچھی بات ہے۔ اللہ کے رسول صاحب پورا چیپٹر، ساری حدیث کی کتابوں میں آپ کو حیرت ہوگی کہ خواب کیا پورا چیپٹر ہے، خواب کی تعبیر ایک سبجیکٹ ہے، اور دنیا میں 0.1% عالم بھی خواب کی تعبیر نہیں جانتے، 1% نہیں، 0.1% بھی نہیں جانتے۔ سب سے بہترین خواب کی تعبیر نبی بتاتے ہیں۔ نبی کے بعد سب سے زیادہ اچھی، تمام صحابہ میں سب سے اچھی تعبیر جاننے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ کے بعد جو سب سے زیادہ جاننے والے تھے وہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام مالک جیسا امام ہے، ایک خواب دیکھا، نہیں سمجھا، وقت کا امام ہے، امام مالک نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی کہ اللہ میں مدینہ نہیں چھوڑتا۔ امام مالک کی عادت تھی مدینہ چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ کیا تھا کہ موت آنا تو مدینے میں آنا۔ امام مالک کو مدینے سے بہت پیار تھا، پوری زندگی کبھی مدینے میں انہوں نے چپل نہیں پہنی، چپل ننگے پیر پوری زندگی چلتے رہے، کبھی انہوں نے چپل نہیں پہنی۔ تو اب یہ تھا کہ حج کر لیا تھا، یہ تھا کہ چلو ایک آدھ عمرہ بھی کر لیا جائے۔ اب مدینے سے مکہ کتنی دور ہے، جا سکتے، ان کو یہ خیال میں گیا اور کہیں مر گیا تو کیا ہوگا۔ تو انہوں نے ایک دن دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کسی طریقے سے یہ معلوم ہو جائے کہ کتنی لائف ہے، 4 سال 5 سال، ڈیٹ نہیں کب مریں گے، اتنا آئیڈیا لگ جائے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دعا کر کے لیٹ گئے۔ نبی کے ساتھ ان کو خواب میں دیکھا کہ امام مالک جو تم مسئلہ پوچھ رہے ہو اس کا جواب یہ ہے، ایسے 5 سے اشارہ کیا، یہ اس کا جواب ہے۔ اب امام مالک جیسا وقت کا امام سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ یہ 5 کیا ہے، 5 مہینہ ہے، 5 سال ہے، 5 دن ہے، کیا ہے۔ تو علامہ ابن سیرین کا زمانہ تھا، علامہ ابن سیرین تو وقت کے بہت بڑے عالم تھے خوابوں کے۔ علامہ ابن سیرین کے پاس بھیجا انہوں نے اپنے غلام کو کہ جاؤ پوچھ کر کے آؤ کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا ہے۔ تو ایک روایت کہتا ہے کہ وہ کہ نام نہیں بتانا میرا، پوچھ کر کے آؤ۔ ہو گیا، پوچھا تو اس نے کہا یہ بتاؤ دیکھا کس نے۔ اب وہ نام کیسے بتاوے، تو کہا سمجھ لو ہم ہی لوگوں نے دیکھا۔ کیا تمہارے دیکھنے کا اسٹیٹس ہی نہیں ہے، خواب کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، یہ جو تم بیان کر رہے ہو یہ تمہارا اسٹیٹس سے اوپر کا خواب ہے، جاؤ بتاؤ کس نے دیکھا ہے۔ کہا اچھا حضرت پوچھ کر آتے ہیں۔
वो साहब ने मना किया है। फिर गए, बता दिया कि इमाम मालिक ने देखा है। तो अल्लामा इब्न सीरीन ने कहा इमाम मालिक समझ नहीं सके ख्वाब को। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से अल्लामा इब्न सीरीन ने कहा कि उनसे जाके बता दो कि अल्लाह के रसूल जो इशारा फरमा रहे हैं 5 उंगलियों का, कह रहे हैं 5 चीजों का इल्म अल्लाह किसी को देता ही नहीं है, उसमें से एक आपने पूछ लिया है, उसमें से एक सवाल आपने कर लिया है कि हमारी जिंदगी कितनी है। मौत तक किसी को नहीं बताया जाता। ये मतलब नहीं कि 5 साल मुराद है, 5 दिन मुराद है, ये 5 वो मसला है। अब इतना तो अगर बताना भी है ख्वाब किसी को तो ऐसे आदमी को बताओ जहां आपको एक्सपेक्ट हो, उम्मीद हो कि ये हमारे बारे में, ये हमारे ख्वाब को क्या कर देगा, बता देगा। लिहाजा इस तरीके से लोग ख्वाब भी जो है बयान करते हैं, झूठे बयान करते हैं। इसी तरीके से झूठी कस्में खाते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, खा करके अपना बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं। तो अल्लाह के नाम को एक छोटे से काम के लिए क्या करते हैं, बदनाम करते हैं।